بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، آج میں اور زیاد بھائی آپ لوگوں کے ساتھ آئے ہیں اور ہمارے ساتھ ہما یوسف ہیں. ہما بورڈ ممبر ہیں ایکسنیٹ ڈنمارک سے، جورسٹ ہیں، اور ان سے ہم بات کریں گے تھوڑی لا فیئر کے اوپر، لاز کے اوپر اور سینکشنز کے اوپر. تو جی زیاد بھائی. جی خوش آمدید ہما کی انرجی اور ان کا کام جو ہے نا، جو جس طرح سے یہ فوکس سے ایفرٹ کرتی ہیں، دیٹ از ویری امپریسو اینڈ ویری انسپائرنگ. میں چاہتا ہوں آج ہمارے ویورز وہ انرجی اور وہ کیپچر کریں کہ کیسے آپ ڈسٹریکشن سے، نوائز سے، آپ کے ارد گرد جو خواہ کا شور مچا ہوتا ہے اس سے بچ کے اپنے مقصد پہ فوکس کیسے کرتے ہیں اور کیسے کام کرتے ہیں. جی ہما. جی السلام علیکم، تھینک یو فار ہیونگ می. زیاد بھائی دیکھیں، ڈیڈیکیشن اور فوکس اور ڈسٹریکشن یہ اکثر اکٹھے چلتی ہیں چیزیں، اور اپنی انرجی کو لے کے چلنا، جیسے آپ جس کو نوائز سمجھ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کی ٹیم آپ کے ساتھ ارد گرد جو لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں ان کے ساتھ اگر آپ کی میچنگ اچھی جا رہی ہے، آپ ایک دوسروں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہو، تو جو باقی کراؤڈ ہوتا ہے اس کی نوائز آپ کو افیکٹ نہیں کرتی. میرے لیے جو ضروری چیزیں جو میں نے خود فیل کیا کہ دس از واٹ ورکس فار می، میں بیک فٹ پہ کام کرنا پسند کرتی ہوں. مجھے شور شرابہ بالکل نہیں پسند، اور مجھ کو لگتا ہے ایکچولی کہ اگر آپ جب بیک فٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی کنسنٹریشن جو ہوتی ہے آپ وہ فوکس نہیں ہلتا آپ کا. مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ اگر آپ کراؤڈ میں جب ہوتے ہیں تو صرف نوائز آ رہی ہوتی ہے، جب آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو کراؤڈ سے نکال لیں تب یہ بھی نظر آتا ہے کہ کراؤڈ کے اندر کیا چل رہا ہے، لیکن یہ بھی فوکس رہتا ہے کہ میں نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے. ڈائریکشن اینڈ گولز اس کو فالو کرنا یہ زیادہ اہم ہے. کراؤڈ میں کیا چل رہا ہے اتنا اہم نہیں ہوتا. آپ کو اپنی جو ڈیڈیکیشن کو مینٹین رکھنے کے لیے کراؤڈ سے نکلنا پڑتا ہے، اور پھر آف کورس آپ کی ٹیم کو آپ کو سیٹ کرنا پڑتا ہے کہ میرے ساتھ کون ہے، میرے پلیئرز کون ہیں، میں ان کو کیسے یوز کر سکتی ہوں. مچ مور انٹرسٹنگ ورک، اور مجھے لگتا ہے وہ رزلٹ بھی آپ لے کر آتے ہیں جب آپ زیادہ شور سے بچ کے سائڈ لائن پہ اپنا کام کر رہے ہوں. جو باتیں آپ کہہ رہی ہیں وہ عمران خان نے پچھلے 50 سال میں بتائیں، لگ رہا ہے کہ آپ ایک ہو بہو ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کر رہی ہیں. تو ہما پاکستان ورلڈ الائنس کا بھی ایک جو بہت سی تنظیموں کا ایک الائنس ہے، اس کا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے اور بہت ایکٹیو بھی ہے ماشاءاللہ. پہلے تو ہمیں 2 منٹ میں اپنا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیے آپ کا. ماشاءاللہ بہت سفر لمبا رہا ہے، لیکن ہمارے ویورز کے لیے تاکہ وہ اسٹیبلش کر سکیں کہ آپ کس پوائنٹ سے آگے چل رہے ہیں. جی ایکچولی میری پیدائش ڈنمارک کی ہے. میرے پیرنٹس 70s میں ڈنمارک آئے تھے. میں نے تو پاکستان کو جسٹ ایز اے ٹورسٹ دیکھا ہے. پورا میرا بچپن، میری جوانی، میری پوری زندگی ڈنمارک میں، اسکینڈینیویا میں، یورپ میں گزری ہے. میں نے ڈنمارک میں اکیڈمی سے اپنا کالج کمپلیٹ کیا، پھر میں نے یونیورسٹی آف ڈنمارک سے اپنی لا ڈگری لی. میں نے پھر ایک سیمسٹر کینیڈا میں تھیسس لکھی آن ہیومن رائٹس. اس وقت جب میں پڑھ رہی تھی، میں ڈنمارک میں پہلی مسلم پاکستانی لڑکی تھی پوری لا یونیورسٹی میں، پلس میں پہلی لڑکی تھی جس نے بار کا ایگزام دیا اور جس نے ڈینش لائرز ایسوسی ایشن میں جس کو سیٹ ملی. اچھا، ویری نائس، ویری امپریسو. تو ہیومن رائٹس کا obviously بے شک کہ میں یورپ کی ڈنمارک کی پیدائش ہوں، ہماری افیلیشن تو ہمیشہ پاکستان سے رہی ہے. اچھا، آپ کی بڑی امپریسو بات ہے. یہ بہت سے لوگ، ہم لوگ جیسے ہیں، ہم پاکستان میں پلے بڑے ہیں، وہاں پیدا ہوئے ہیں، پھر ہم باہر آئے ہیں، ہمارے رشتے وہاں پہ ہیں، ہمارے تعلق وہاں پہ، ہماری یادیں وہاں پہ بہت زیادہ ہیں. آپ پاکستان سے آپ کا اتنا، لیکن جس طرح سے، جس کمٹمنٹ سے، ڈیڈیکیشن سے آپ کام کرتی ہیں، اس سے تو لگتا ہے کہ آپ کے سارے سٹیکس پاکستان میں ہیں. اصل میں دل ادھر ہے نا، یہ بات ہے. مجھے لگتا ہے ہم 200 سال بھی یہاں پہ گزار لیں، افیلیشن اپنی روٹس کے ساتھ ہمیشہ ضروری ہوتی ہیں.
अभी जैसे एक्चुअली हम यहाँ 4th जनरेशन में चल रहे हैं, मेरे अब्बू के मामू आए थे, दादा अब्बू, और फिर मेरे अब्बू आए, फिर हम यहाँ की पैदाइश है, मेरे बच्चे अभी 4th जनरेशन में हैं, लेकिन अपनी जुबान, अपना कल्चर, अपना मुल्क, अपना मजहब, ये चीजें जो और वैल्यूज, ये तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप डिलीवर करें, वरना नेक्स्ट जनरेशन तो उनको तो कोई एफिलिएशन, ना कोई मोहब्बत, ना कोई चाहत, ना कोई जज्बा होगा पाकिस्तान के लिए। तो शाहरुख खान के साथ अगर आप होती जूही चावला की जगह, तो फिल्म का नाम होता फिर भी दिल है पाकिस्तानी। एग्जैक्टली दिल तो पाकिस्तानी है, लेकिन मोर मेरे लिए ज्यादा जरूरी है कि दिल मुसलमान है, ये बहुत जरूरी है। मेरा जो काम है अभी, ऑफ कोर्स मैंने शहबाज गिल साहब से एक्चुअली थोड़ा सा ये डिस्कस किया था बेजल में, कुछ अर्सा पहले स्विट्जरलैंड में मिले, तो उनका पॉइंट था कि पाकिस्तान में ओवरसीज जो हैं लोग, उनकी जरूरत नहीं है, दे डोंट वांट अस। ना ही कोई भी, जब आप किसी भी जनरेशन को लें जो माइग्रेट कर जाते हैं, उनमें से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो वापस अपने मुल्क जाके शिफ्ट हो जाएं, स्पेशली 2nd, 3rd, 4th जनरेशन। लेकिन ये जरूर है कि अपनी रूट में इंटरेस्ट रखना, ये एक इंसानी फितरत में होती है चीज। यू नीड टू नो वेयर यू बिलोंग फ्रॉम। तो ज़ाहिर पाकिस्तान, उनको हमारी जरूरत नहीं है, उनको हमारी जरूरत इस वजह से है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमको ये मालूम है कि हमने मुल्क ठीक कैसे करना है, बेशक हम उधर ना जाके रहें। मेरे लिए पाकिस्तान ये मैटर नहीं करता कि इट इज पाकिस्तान, मेरे लिए ये मैटर करता है कि ह्यूमन राइट्स की कुछ वायलेशंस हो रही हैं, जैसे दुनिया की बहुत जगहों पे हो रही हैं। पाकिस्तान के साथ मेरा दिल जैसे मैं कह रही हूँ हमेशा ऑलवेज भी पाकिस्तानी, लेकिन अभी फलस्तीन पे मैंने बहुत काम किया है, अभी सूडान के इश्यूज पे बहुत काम किया है, अभी यूक्रेन, रशिया, अभी क्योंकि मैं डेनमार्क में हूँ, यूरोप में हूँ, ऑफ कोर्स इनको बहुत इंटरेस्ट है उन चीजों में कि उधर क्या वायलेशंस हो रही हैं। मेरे लिए जो मुझे चीज इंटरेस्टिंग लगती है और सैडनेस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि अभी दुनिया के हालात, वी हैव तो कभी पूरी हिस्ट्री में इतनी जगहों पे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं थे जितने अभी हैं। हम तो बिल्कुल टोटली 3rd वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं, और मुझको लगता है कि एक्चुअली कि पाकिस्तान का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अभी जो दुनिया में चीजें चल रही हैं उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है, उधर के हालात का, इमरान खान का, कि वो एक वजह है ना जो वो बाहर नहीं आ रहा। तो जो बिहाइंड द सीन, जो आपको नहीं दिखाया जाता कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, उसका एजेंडा क्या है। अभी आप खुद देख लें जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स में, हम कितने इंटरेस्ट और दिलचस्पी से देख रहे हैं कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा था, और बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हैं जो अब हमें समझ आ रही हैं कि ओके, ये दिखाया जा रहा था और एक्चुअली क्या हो रहा था। तो मुझको नाज़रीन के लिए मैं क्विकली बता दूं कि जेफरी एप्स्टीन एक इस्राएली जासूस है था, उसे मार दिया उन्होंने, लेकिन वो कहते हैं खुदकुशी की उसने एक जजीरा बनाया था। वो उसके पास एक टीचर होता था, तो उसके पास कहीं से इतना ज्यादा पैसा आ गया, वो वॉल स्ट्रीट में इन्वॉल्व किया इन्होंने। फिर उसने एक जजीरा बनाया जहाँ पे दुनिया के, खासतौर पे अमेरिका के सारे अमीर लोग, इन्फ्लुएंशियल लोग, पॉलिटिशियंस वो आते रहे, और वो बहुत ज्यादा इसमें दाखिल था। उसने हिला के रख दिया पूरी दुनिया को, जैसे विकी लीक्स आपको याद होगा, और पैनामा लीक्स आई थी, उनसे बहुत वो दुनिया हिल गई थी एक दफा। वो फाइनेंशियल क्राइम्स थे। ये जो है ये इंसानियत के अगेंस्ट क्राइम्स है। इसमें ऐसे ऐसे लोग शामिल हैं कि पैम बॉन्डी जो अमेरिका की अटॉर्नी जनरल, उसने कहा है कि अगर हम सबको इंडाइट कर दें जो एप्स्टीन फाइल्स में है, तो उसने कहा पूरा निजाम गिर जाएगा। तो उस जेफरी एप्स्टीन ने सिर्फ एक आदमी के बारे में, इमरान खान के बारे में उसने कहा है कि ये खतरा है। ये इतना बड़ा खतरा है कि रूस के पुतिन से, चीन के शी से, ईरान के आयतुल्ला से, और कोरिया के जो क्या नाम है किम इल सिंह से, उनसे ज्यादा बड़ा खतरा है। बिल्कुल। तो उस जेफरी एप्स्टीन की बात कर रही हूँ मैं। और थोड़ा सा ये भी बता दें कि एप्स्टाइन का जो बेसिकली रोल था वो ये था कि उस जजीरे के अंदर वो लोगों को बुलाता था, वहाँ पार्टीज होती थी, वहाँ पे बहुत गलत काम होते थे बच्चों के साथ, ऐसे लोगों के साथ जो नहीं चाहते थे इसका हिस्सा होना, जबरदस्ती के साथ।
उस सब की तस्वीरें बनती थी, वीडियोस बनते थे, और वो बाद में इस्तेमाल होते थे ब्लैकमेलिंग के लिए। तो वो इसराइल की वीडियो रानी था, आप ये कह रहे हैं। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। मोसाद और आईएसआई जो कुछ कर रहे हैं वो लेकिन अभी जब बड़ी इन सारी चीजों को मैं देखती हूँ, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ऐसा है, मैंने जब लॉ कंप्लीट किया तो मैं ज़ाहिर है यंग थी, मैं कॉर्पोरेट लॉ की तरफ भागी, अपना लॉ ऑफिस मैंने खोला। कुछ टाइम के बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं ह्यूमन राइट्स की तरफ आऊं, रूल ऑफ डिक्लाइन इसको मैं स्टडी करूं, इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजिक चीजें चल रही होती हैं। और मुझे थोड़ी जाहिर है उम्र के साथ थोड़ी आपको पता भी चलता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखती हूँ। तो स्लोली मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं एक्चुअली यहाँ पे पार्लियामेंट में मिनिस्टर की एडवाइजिंग करूँ। तो मैंने काफी टाइम एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में गुजारा है, और फिर मैंने पॉलिटिकल अपनी पोजीशन थोड़ी अपनी स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन राइट्स है उसकी बोर्ड में मैंने इलेक्शन रन किया और मुझे सीट मिल गई। सो वहां पे मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली, इवन पाकिस्तान को एज अ प्रोजेक्ट लेके भी चलना। एक्शन एड ने बहुत काम किया है पाकिस्तान में, लेकिन क्योंकि इन्होंने एनजीओज को निकाल दिया, जब इमरान खान को अरेस्ट किया इन्होंने तो बहुत मुश्किल कर दिया काम करना। और हम अभी भी किसी तरीके चाह रहे हैं कि एक्शन एड इंटरनेशनल दोबारा से पाकिस्तान में जाकर प्रोजेक्ट्स पे काम करे। मेन प्रोजेक्ट अभी तो यही है ना कि द रिलीज ऑफ इमरान खान। मुझे अब थोड़ा सा ये है कि अभी जब मैं देखती हूँ, और जो जिस बात पे मैं सबसे हैरान हूँ वो ये है कि जो इमरान खान या पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पोजीशन है इस वक्त दुनिया में, मालूम न्यूज चल रही होती है आपको, इतनी नॉर्मल आम आवाम में इसके बारे इतनी अवेयरनेस नहीं है। इस बात पे मैं हैरान हूँ कि मुझे लगता है जो आम इंसान है, जो कौम है, इवन जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, हम अभी तक इतना शोर नहीं मचा पाए। अभी जब मैं देखती हूँ जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं इस पे आता हूँ। मुझे आपसे पहले आपने दो बातें की, उनके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। आपने ये कहा था कि शहबाज गिल से आपकी बात हो रही थी तो उसने कहा कि पाकिस्तानियों को ओवरसीज पाकिस्तानीज की जरूरत नहीं है, इस तरह की आपने कुछ बात। इसका ये मुझे जरा बताइएगा कि इसका क्या मतलब है? उनका मतलब, उनका पॉइंट ये था कि जब आप माइग्रेट कर जाते हैं एक मुल्क से, यू विल नेवर गो बैक, एंड जब आप निकल जाते हो दे विल नॉट इवन एक्सेप्ट यू। हम जब जाते हैं, और हाँ, और मैं इस पे एग्री नहीं करती, तो थोड़ा बहुत ही फैसाइल सा पॉइंट है। एक तो $30 आप लेते हैं पाकिस्तानी जो बाहर बेचारे खून पसीना कमाते हैं, आधे से ज्यादा जो मिडिल ईस्ट में है उन सबको वापस जाना है, वो तो उन्हें हर सूरत जाना है वापस। बिल्कुल। आपने देखा कि जैसे ही रूल ऑफ लॉ की शुरू हुई, अभी शुरू किया था इमरान खान ने, कहा अभी कुछ हुआ नहीं था सिग्निफिकेंट, तो अमेरिका से और दूसरी जगहों से लोग वापस जाना शुरू किए। कई लोग तो अपने सारे असासे बेच के चले गए। बिल्कुल। अभी मेरी अपनी सर्कल में अभी मैं और शोएब भाई, हम अभी रिसेंटली लंदन में मिले कन्वेंशन पे, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हमने प्लान किया हुआ कि हमारा फ्यूचर, हमारा जो उम्र का जब उस हिस्से में जाएंगे, जब थोड़ा अपनी फैमिली लाइफ से फ्री हो जाएंगे, हमने वापस जाना है। अभी जो यूरोप के हालात है, मुझे एक्चुअली लगता है कि कुछ टाइम के बाद यूरोप में मुस्लिम्स के लिए इतनी जगह नहीं होगी, हमें अपने मुल्क जाना है। अच्छा, मैं इसे दूसरी तरह से मैं तो देखता हूँ कि इससे जितना भी शोर उठता है ना, रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होती है। अमेरिका में जब 9/11 हुआ था जी, उसके बाद से जितना गुस्सा था और जितने लोग हेट्रेड बढ़ा था मोमेंटरीली, लेकिन डायलॉग की क्यूरियोसिटी बहुत बड़ी थी लोगों में, डायलॉग की वो थी लोगों में, इनॉर्मस कैपेसिटी है कि अपने आप को एक्सपैंड करें और एडजस्ट करें हालात के साथ। उसके बाद से हम आहंगी बहुत ज्यादा बढ़ी है। रेडिकल फैक्शन हर जगह पे होता है पाकिस्तान में, अभी तक आप देखती हैं बेशुमार हमारे क्रिश्चियन, इवन क्रिश्चियन क्या, जो मुसलमानों के अपने जो डिफरेंट सेक्ट्स हैं उनमें एक्सट्रीमिस्ट लोगों में इतना ज्यादा हेट्रेड है। जी जी, वहाँ पाकिस्तान में तो हर तरह की आप देखते हैं ना, डिस्क्रिमिनेशन होती है, असबियत हर तरह की है, लैंग्वेज पे, रिलीजन पे, रीजन पे, हर तरह की है। तो रेडिकल एलिमेंट तो हर जगह होता है। मैं ये देखता हूँ कि यूरोप इज ओपनिंग अप, स्पेशली जो अमेरिका ने अभी कुछ हरकतें की हैं
उसके बाद से यूरोप ने एक नई अंगड़ाई ली है। असल उन्हें में अब अभी जो अमेरिका के हालात जा रहे हैं उसकी वजह से खासकर डेनमार्क इज अ स्ट्रॉन्ग एलाई टू यूएसए। जी अभी सारे क्योंकि ग्रीनलैंड का इनको इशू अभी जैसे आंखें नहीं खुलती कि ओके हम जिनको समझ रहे थे कि हम कहते थे यूएसए तो इनका डैड है ना डेनमार्क का, वो जो बॉन्डिंग या एक वो तो इनको नजर आ रहा है कि अपकमिंग फ्यूचर में वो तो खत्म हो जाएगी। तो आप इनको थोड़ा सा हो गया कि हम पता चले नाजायज डैड है, Yes. डैड नहीं था वो। तो इस वजह से अब हमें लग रहा है कि ओके इनकी आंखें खुली है कि वी हैव टू मेक अ स्ट्रॉन्ग यूरोप, क्योंकि अभी तो अमेरिका हमारा साथ नहीं देगा। अच्छा, आपने एक दूसरी इतनी बात की, वैसे आपने एक सॉरी दूसरी बात की थी जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि मुझे वो बहुत से लोगों में से सुनने को मिलती है उसका एक एस्पेक्ट, और वो ये है कि इन ममालिक में जो मतलब बाहर के मुल्कों में जो लोग हैं जो पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही हैं उनके ऊपर आवाज उठाते हैं। मैं काफी लोगों से बात करता हूं तो उनमें एक थकावट सी आ गई है, यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा। तो लेकिन आप माशाल्लाह से मतलब यानी जो आप काम कर रही हैं, आप कंटिन्यू कर रही हैं, उसका आपको कोई एन इस वक्त फर्क भी नजर नहीं आता कि पाकिस्तान में कोई चेंज आ रही हो। असल में तो पता है क्या, जैसे मोटिवेशन मैं बात कर रही थी ये जो है बैकफुट पे काम करना। अभी जैसे आपने पीडब्ल्यूए को मेंशन किया, और जैसे आप जानते हैं पीडब्ल्यूए पहली ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने अलायंस ऐसी बनाई है कि हमने मिलकर व्यूअर्स की इंफॉर्मेशन के लिए जी पीडब्ल्यूए का मतलब है पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस। बिल्कुल इसमें पूरी दुनिया के बहुत सी तंजीमें शामिल हैं जो ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, फ्री स्पीच इन बिल्कुल चीजों पे काम करती हैं, और इसमें पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग हैं ज्यादातर। बिल्कुल। तो वो सारे पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस या पीडब्ल्यूए। जी उमा जी कंटिन्यू कीजिए। तो हमने अभी बैकफुट पे काफी ज्यादा काम किया है, और अभी कुछ अनाउंसमेंट्स हमारी शुरू हुई हैं कि थोड़ी सी अवेयरनेस हो कि हम क्या काम कर रहे हैं और उसका रिजल्ट, क्योंकि वैसे रिजल्ट आम लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन हमने अभी लास्ट अक्टूबर में 15 मुल्कों में आसिम मुनीर के खिलाफ मैग्नेट्स्की के जो सैंक्शंस हैं वो हमने सबमिशंस डोजियर बना के, लीगल डोजियर बना के सबमिट किए हैं। और इसका आम लोगों को तो मतलब ही नहीं पता होगा कि ये क्या चल रहा है। ये एक्चुअली ऐसा है कि आप डिक्टेटरशिप या ह्यूमन राइट वायलेशंस अगर कोई इस लेवल पे आके कर रहा हो जैसे कि आसिम मुनीर ने की हैं और जो हो रही है पाकिस्तान में, आप हर मुल्क का एक प्रोसेस होता है जहां पे आप उन वायलेशंस को सबमिट कर सकते हैं कि ये हो रही हैं, और दुनिया मिलकर उसके लिए उसके अगेंस्ट कोई एक्शन उठाए, लीगल एक्शन। तो आप समझते हैं इसका कोई लॉन्ग टर्म होगा सर? मैं बिल्कुल समझती हूँ, और मैं बहुत होपफुल हूँ। अभी थोड़ा नच हम कर रहे हैं स्विट्जरलैंड को, हम थोड़ा नच कर रहे हैं स्पेन को, जिन्होंने एक्चुअली हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया है कि दे आर लुकिंग इनटू दिस। ऑफ कोर्स एविडेंस वो मांगते हैं, एविडेंस हमने प्रोवाइड किया, मजीद भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अभी 15 कंट्रीज जिसमें यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और 12 यूरोप के मुल्कों में हमने ये सबमिशंस की हुई हैं। होपफुली विद दिस रिजल्ट के एक मुल्क भी यूरोप का इसको टेक ऑन करे, तो हमें लगता है कि जैसे वो डोमिनो इफेक्ट होता है कि इट ऑल कंट्रीज विल बाय टाइम रियलाइज कि इसको ये इशू सीरियस है, वी हैव टू लुक इनटू दिस। अब मेरे इमरान रियाज खान वो आए हुए थे डेनमार्क, उनसे बात मेरी हुई कुछ अरसा पहले, और मैंने ओपनली उनको पूछा कि आप इस काम के बारे जानते हैं। जैसे आप कह रहे थे इमरान खान ने तो इवेंचुअली निकलना है, उन्होंने तो आना है। तो अभी जो काम हम कर रहे हैं इससे एस्टेब्लिशमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन वो ऑफ कोर्स आम आवाम को नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो उस टॉप लेवल पे काम हो रहा होता है, और जिनको इफेक्ट होगा इसका दे ऑन द टॉप लेवल। उनकी तो पूरी कोशिश होगी कि आम आवाम को तो पता भी ना चले कि ये चीजें चल रही हैं, ताकि उनको कोई हिम्मत ना मिले टू रेज देयर वॉइस। तो आपका ख्याल है कि जब ये लोग भागेंगे तो बहुत से ममालिक में जा भी नहीं सकेंगे?
दैट्स द पॉइंट. उनका हमारा मेन मकसद ये है कि उनका ट्रैवल बैन हो जाए, उनकी इन्वेस्टमेंट्स बैन हो जाए, फाइनेंशियल उनको उन पे सैंक्शंस लगे. सैंक्शंस सबमिट करने का मकसद ही ये है कि आप एक इंसान को टोटली तौर पे ब्लॉक कर देते हैं एंड देन यू कैन प्रोसीड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो उन्होंने वायलेशंस की हैं वो एक अकाउंटेबिलिटी और उनको प्रोसिक्यूट किया जाए उस बेस पे. तो होपफुली एक मुल्क भी अभी हमें बहुत उम्मीद है, स्पेन इन्होंने तो अनाउंस भी किया, हमें रिस्पांस भी दिया कि वी आर लुकिंग इनटू दिस, वी विल नीड मोर एविडेंस. तो जो हमने इंग्लैंड में भी ब्रिटेन में देखा, पार्लियामेंट के अंदर सवाल उठाए गए, तो ये सब भी आप जो बात करिए उसका असर है बेसिकली. एंड ऑफ कोर्स मैं भी एक आम बिल्कुल नॉर्मल औरत हूँ. एक तो मेरी प्रोफेशनल लाइफ है, फैमिली लाइफ. ऑफ कोर्स मुझे सब ने कहा तुम फ्रंट पे आने की क्या जरूरत है, मेरे डैड इतने एंग्शियस थे, तुम बहादुरी के साथ, सब सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि इस लड़की ने सैंक्शंस सबमिट किए हैं. लेकिन मुझे एक्चुअली लगता है कि ये क्या कर लेंगे, मेरा मार डालेंगे, यही कर सकते हैं ना. They can threat you, they can arrest you if you go to Pakistan, they can try to get you assassinated. तो कर ले. मैं तो समझूंगी कि हम शहीद हो जाएंगे. अक्सर मैं समझती हूँ ये हर मुसलमान इंसान की, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द, ये उसकी जिम्मेदारी है. अगर उसको अल्लाह ने थोड़ी सी भी कैपेसिटी दी है तो वो अपनी कैपेसिटी में, कितनी भी उसकी कैपेसिटी हो, यू हैव टू कंट्रीब्यूट. जब भी आप जुल्म देखें तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाएं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. अब टूल्स हैं, इफेक्टिव टूल्स जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे प्रोटेस्ट. अभी बहुत ऐसे और टूल्स हैं जहाँ पे आप बहुत ज्यादा लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं. हैव टू मोबिलाइज पीपल, ताकि उनका जब मैं अकेले आवाज उठाऊंगी, जाहिर है मेरे साथ 1000 लोग साथ होंगे तो वो इफेक्ट तो उसका ज्यादा होगा. लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ कि चाहे मैं अकेली आवाज उठाऊं, मैं रोज उठाऊंगी, चाहे मुझे सारी जिंदगी लग जाए, आई विल स्टिल डू इट. अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पास नेटवर्क है, इतनी तंजीमें, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बोर्ड सीट्स हैं, और हम उन मुल्कों में हैं जहाँ पे इनकी जो यूरोपियन गवर्नमेंट्स हैं ये प्रेशराइज करें, then it will have an effect. It will have an effect. एक्चुअली बात यह है कि साउथ एशिया जनरली, लेकिन नॉर्थ इंडिया का खिता जो पाकिस्तान जिसका पार्ट है, वो हजारों साल से वो कॉलोनाइज्ड रहा है. बिल्कुल. उसे किसी न किसी ने यूरोप से, मिडिल ईस्ट से, सेंट्रल एशिया से, सबसे इन्वेडर्स आए, लूटमार की, कई कुछ रुके वहां पे, ज्यादातर लूटमार करके चले जाते रहे. जी. तो वो सारे अपने लीडर्स वगैरह अपने लाते थे साथ में, और हम लोगों से वो मजदूरी करवाते थे. सोचने समझने का काम हमारे पास नहीं होता था. तो हमारे लिए हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत शार्प हो गई. हम शॉर्टकट्स पे आ गए. हमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि हमारी लॉन्ग टर्म सोच खत्म हो गई है. हम लोग ये सोचते ही नहीं, और हम लोग रिएक्टिव लोग हैं. हम बैठ के इंतजार करते हैं कि हमें कोई बताया जाए तो फिर हम करेंगे. अब सारे लोग बैठे हुए इंतजार करें कि इमरान खान कहेगा, उन्हें कॉल देगा तो फिर हम निकलेंगे. वो तो कभी नहीं, इमरान खान ने तो कभी भी उसने नहीं कहा कि मुझे तुम्हारी जरूरत है या मेरे लिए तुम कुछ करो. वो तो इमरान खान इस कौम को आजाद कराने के लिए चीजें कर रहा है. इमरान खान को आजाद तो कोई नहीं करा सकता, वो तो पहले ही आजाद. एक्चुअली दुख की बात पता है क्या है, जो मैं समझती हूँ कि मुझे लगता है एक सोसाइटी में जहाँ पे लोग अपनी आवाज रेज करने से डरते हो कि हमने रेज की आवाज तो हमारी बेटियां उठाई जाएंगी, हमारी माएँ उठाई जाएंगी, हम टॉर्चर किया जाएगा. ऐसी सोसाइटी में आप मेरे जैसी, जब मैं सोचती हूँ आप रह कैसे सकते हैं. जैसे आप कह रहे हैं कि इतने अरसे से गुलामी की शायद आदत होगी हुई है, इस वजह से उन बाउंड्रीज से निकलना थोड़ा मुश्किल है. और ऊपर से ये थ्रेट भी हो कि आपकी फैमिली प्रॉब्लम में आएगी, आपके बच्चे प्रॉब्लम में आएंगे. लेकिन अगर सोचा जाए तो अवाम या कौम बहुत ज्यादा है. अगर वो सब निकले और वो डट जाए तो क्या बिगाड़ सकते हैं किसी का? नथिंग. लेकिन उनका माइंड सेट खोलना
اور اویئرنیس کریٹ کرنی، ان کو وہ ٹولز دینے. مجھے لگتا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے. I don't think we should leave them behind. یہ ہماری میں نہیں ذمہ سمجھتا داری ہے. آپ کی ذمہ داری ہوں. آپ یو آر این انیوژل پرسن جس نے یہ ٹیک اپون ہر سیلف لیا بیکاز آپ مورلی یا ایتھیکلی آپ کمیٹڈ فیل کرتی ہیں. آپ پاکستان چھوڑ چکی ہیں, پاکستان میں پیدا بھی نہیں ہوئی, سارا کچھ آپ کے اسٹیٹس پاکستان سے باہر ہیں. اتنی بہادری سے اور جس طرح سے آپ کام کر رہی ہیں اس ویری انیوژل اینڈ انپریسیڈنٹڈ. اس سے پاکستانیوں کو ڈیفینیٹلی سیکھنا چاہیے. میں ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں, اس سے پہلے شعیب بات کر رہے تھے. آج میں ایک واٹس ایپ گروپ ہے, اس میں پیپل پی ٹی آئی کے کارکن وغیرہ سارے ورکرز ہیں, تو اس میں ایک صاحب بتا رہے تھے کہ اللہ دین سے میری بات ہوئی ہے جو فرانس میں ہے ابھی. وہ ویری ووکل اور ویری, وہ کہتے ہیں جی میں نے اس سے کہا کہ جی آپ لوگ باہر بیٹھ کے اور ہمیں کہتے ہیں جی کہ آپ آ جائیں اور آپ نکلیں باہر اور سڑکوں پہ نکلیں اور آپ عمران خان کے نام پہ ڈالر کما رہے ہیں اور آپ ہمیں ایسی باتیں. آپ مجھے یہ بتائیے, آپ دونوں بلکہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے عمران خان کے نام پہ کتنے ڈالر کمائے ہیں اب تک. آپ کو 4 سال ہو گئے یہ سارا کام کرتے ہوئے, اور کیا کیا فائدے اٹھائے ہیں آپ نے, یہ بتائیے گا. اس کے بعد شعیب جو بات کر رہے تھے پھر ہم. میرا پرسنل ویو ہے, اب الادین کو میں جانتی ہوں, میں اس کا کام فالو کر رہی ہوں, اور وہ دن رات مجھے لگتا ہے اویئرنیس, وہ تو ایون یہاں تک کہ لوگوں کے دروازے جا جا کے کھٹکھٹا کے اویئرنیس کریٹ کر رہا ہے. اتنی ڈیڈیکیشن ایک اتنا ینگ بندہ کو نہیں کرتا نارملی. وہ تو اپنی لائف میں کسی ہوتے ہیں, اپنی ان کی یہ ہلے گلے شور شرابے کی مزہ مستی موج آل دیٹ. اور یوتھ جو ہے دے آر دا فیوچر. وہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے مجھے لگتا ہے یوتھ کو جگانے میں, چاہے وہ اوورسیز یوتھ ہے یا کہ پاکستانی یوتھ ہے. پاکستان میرا نہیں حال, اس نے ایک ڈالر بھی کمایا ہوگا. ابھی استغفر اللہ, جب میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں, میرا جتنا ہیومن رائٹس کا کام ہے اٹس ناٹ ود پے. میں اپنی لا فرم چلاتی ہوں, ڈے جاب ہے میری ایٹ دا ڈینش ٹریڈ یونین. اور آپ کے بلیبل آورز ہوتے ہیں, اگر آپ یہی کام آپ کلائنٹس کے لیے کریں تو آپ ایسے کما سکتی ہیں. آف کورس, لیکن ابھی میں یہ نہیں دیکھتی. میرا چھوٹا سا گھر ہے, چھوٹی سی فیملی ہے, اللہ کا لاکھ تو ڈیر شکر ہے. میں پریفر کروں گی کہ میں 10-12 گھنٹے اس کام پہ کام کروں, کیونکہ میں تفکر کی لائن میں بھی تھوڑا سا ہوں. مجھے ریوارڈ اس دنیا میں چاہے نہ ملے, مجھے کوئی کرون یوروز ڈالرز نہیں چاہیے. اینڈ پہ میں نے اللہ کو تو جواب دینا ہے کہ میں نے کچھ نہ کچھ تو کیا تھا. اگر ہر انسان یہ سوچے کہ ہر چیز ہم فائدے کے لیے نہیں کرتے, کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم انسانیت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. شعیب آپ کو کتنے ڈالر؟ مجھے زیرو نتھنگ. جی نے بالکل صحیح بات کی ہے. انہوں نے عمران خان سے آپ نے کتنے ڈالر بنائے یہ بتائیں پہلے. جی گوائے ہیں یا کمائے ہیں؟ بالکل ایگزیکٹلی. کیونکہ دراصل بات یہ ہے کہ ہم یہ کام اپنے فری ٹائم پہ کرتے ہیں. اگر ہم یہی ٹائم لگائیں اور کوئی ٹائم نہیں ہوتا میری جان, آپ کی فیملی ہے, آپ کے پرسنل چیزیں ہوتی ہیں. لیکن میرا مطلب تھا کہ آپ اگر کام کریں پیسوں کے لیے تو یہ ٹائم آپ لگا کے شام کی کوئی شفٹ اٹھا لیں کسی جگہ پہ, کوئی اس ٹائم کا جاب کریں تو پیسے بن جاتے. اس وقت تو یہ ہے کہ ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے. میں اسے خیر ضائع نہیں سمجھتا, لیکن ٹائم لگتا ہے اس کے اوپر. آپ کے جو آپ کی ایک 3 صفحے کی 5 صفحے کی تحریر ہوتی ہے, آدھے گھنٹے کا ویڈیو ہوتا ہے, اس کے پیچھے آدھے گھنٹے کے پیچھے 2 گھنٹے کا کام ہوتا ہے, وہ نظر نہیں آتا. لیکن یہ ہے کہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے, یہ کرنا چاہیے. اب آپ بات کر رہے تھے نا سینکشنز کی. سینکشنز دیکھیں, ہمیں اس کو تھوڑا سا ایک ٹویسٹ دینے کی ضرورت ہے جو میرے نظر میں, کہ sanctions is not about punishing somebody. It's about these countries taking a responsibility. ان مالک کو اپنا ان کے اوپر فرض ہے کہ یہ ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہیں, جب آپ خود اپنے آپ کو ایک ڈیموکریسی کہتے ہیں اور ہیومن رائٹس کے چیمپئن سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, تو آپ ان ریجیمز کو سپورٹ نہیں کر سکتے جو ڈیموکریسی کے خلاف کام کر رہے ہوں, جو ہیومن رائٹس کو بریک کر رہے ہوں. ہمیں نظر آتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے. یہ ممالک, یورپین ممالک, امریکہ, یہ
کہنے کو تو بات کرتے ہیں لیکن ہمیشہ اس کو فالو تھرو نہیں کرتے کیونکہ ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. اور ہمیں اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس چیز کے اوپر زور دینے کی ضرورت ہے کہ جو آپ ایک طرح سے اپنے آئیڈیلز رکھتے ہیں آپ ان کے مطابق چلیں. آپ ہیومن رائٹس کہتے ہیں بڑی ضروری ہے, تو یہ ضروری صرف آپ کے لیے نہیں ہے, یہ ان ممالک کے لیے بھی ضروری ہے اور آپ کو اپنی پالیسی اس کے تحت بنانی چاہیے. اب ناروے جو ہے, ناروے پاس دنیا کا سب سے بڑا ویلتھ فنڈ ہے, پینشن فنڈ. تیل جو بیچا اس سے جو کمایا وہ سارا استعمال نہیں کرتے, وہ ایک فنڈ ہے جو بڑھتا جا رہا ہے ہر سال. اب اس کے اندر سوال یہ ہے کہ وہ کن ممالک میں انویسٹ کرے گا, کن میں نہیں کرے گا. آپ نے کچھ رولز بنا لیے ہیں کہ ٹھیک ہے جی, اگر کہیں پہ بچوں سے کام کرایا جا رہا ہے, چائلڈ لیبر, تو ہم وہاں پہ نہیں کریں گے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اسرائیل کے خلاف اسرائیل کے اندر انویسٹ کرنا نہیں جی, وہ دیکھیں جی وہ پھر وہ مختلف آپ کو اس کی ریزننگ دیتے ہیں وہ, تو اس کو کاؤنٹر کرنا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں جو انوالوڈ ہیں, لیکن ہمارے لوگوں کو زیادہ انوالوڈ ہونا چاہیے. دیکھیں اگر یورپین کوئی سمجھتا ہے یہ بات کہ ہیومن رائٹ وائلیشنز ہو رہی ہیں فلسطین میں, پاکستان میں, کسی اور جگہ پہ, اچھی بات ہے. لیکن ہم لوگ جن کا ایک ڈائریکٹ کنیکشن ہے وہاں پہ, ہمارے اوپر ریسپانسبلٹی زیادہ آتی ہے. اب ہمن جو بات کی تھی نا, دیکھیں ایک جب بندے کی زندگی ختم ہوتی ہے, آگے خدا کے پاس پہنچتا ہے, تو آدمی کے پاس رکھنے کو کچھ تو ہو کہ بھی میں نے بھی کچھ کیا تھا. ٹھیک ہے, میں مطلب یعنی جو میرے پہ فرض تھا میں شاید 100% پورا نہ کر پایا ہوں, لیکن کم از کم میں نے اپنی طرف سے کوشش تو کی تھی. میں لکھنے کا کام کرتا ہوں, میں بولنے کا کام کرتا ہوں, تھوڑا سا اپنا فری ٹائم استعمال کرتا ہوں, جو آدمی کر سکتا ہے. اور اگر سب تھوڑا تھوڑا کریں تو ہو جاتا ہے. میں یہ آسان الفاظ میں اپنے دوستوں کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ہیومن رائٹس وغیرہ کی ہم بات کرتے ہیں یہ ساری, تو آپ کئی لوگ سوچتے ہیں کہ یار ساڈا کی لینا دینا, یا ہمیں ہیومن رائٹس سے ہمیں کیا ہے. روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ آپ پڑھیں, وہ ہیومن رائٹس کا چارٹر ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے قائد اعظم نے, علامہ اقبال نے, اور سب لوگوں نے, ہمارے عوام نے جو اس وقت کوشش کی تھی آزادی کی, آزاد رہنے کی, آزادی سے اپنے مذہب کو, اپنے کلچر کو, اپنی زندگی کو پریکٹس کرنے کی ایک جگہ پہ, وہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, وہ بنیادی چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو سینکشنز کی اور یہ ساری بات ہو رہی ہے وہ بہت سمپل سی بات ہے. آپ کسی کے ساتھ بزنس کرتے ہیں, وہ آپ سے فائدہ اٹھا رہا ہے, اور دوسرا وہ آ کے آپ کے ماں باپ کو, بہن بھائیوں کو تنگ کرتا ہے, ساتھ میں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی پنگے بازی کرتا رہتا ہے. اب آپ کو آ کے کوئی بتاتا ہے کہ یار یہ بندہ تمہارے بہن بھائیوں کو تنگ کرتا ہے, ماں باپ کو, اور تم سے فائدے بھی اٹھا رہا ہے, تو اس کا کوئی بندوبست کرو تھوڑا سا. یہ چیز ہے, یہ سارا کچھ جو کام کریں گے وہ یہ ہے کہ وہ جا کے, چونکہ ان گورنمنٹس کو سب کو اپنے اپنے مفادات دیکھنے ہوتے ہیں, اپنے عوام کو دیکھنا ہوتا ہے, تو وہ پوری دنیا کی خبر نہیں رکھ سکتے, انہیں ہمیں جا کے بتانا ہے. تو امریکہ میں شعیب آپ کہہ رہے تھے نا, جو کہ یہ ڈائی ڈاؤن ہو رہی ہے, یہ سلو ہو رہی ہے, پورے ڈائسپورا میں یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے. اس کی دو مین ریزنز ہیں. نمبر 1, جو ذاتی مفادات کے لیے لوگ کام کر رہے ہیں, یا تو وہ اپنے, کچھ ہیں لوگ جو, میں اس بات سے ڈس ایگری نہیں کرتا کہ عمران خان کا نام بیچ کر ایسے ضرور بنا رہے ہیں کچھ لوگ, لیکن بائی اینڈ لارج لوگ کام کر رہے ہیں اس جذبے کے تحت جو ہما نے بھی آپ کو بتایا. تو وہ لوگ جو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھا کے آ جاتے ہیں, پی ٹی آئی کرتے رہتے ہیں, کوئی پی ٹی آئی کو نہیں جانتا, نہ کوئی پی ٹی آئی کی پرواہ کرتا ہے. عمران خان کو لوگ جانتے ہیں, اس کی پرواہ بھی کرتے ہیں, لیکن جب تک آپ اس کیس کو وائٹ ہاؤس کے بعد جا کے پنجابی میں تقریریں کرنا شروع کر دیں گے, تو لوگ آپ سے پوچھیں, تو یہ ویری ان افیکٹو. تو ہم جو ٹولز کی بات کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ چیز سمجھنے کی, شعور کی ضرورت ہے. شعور سے پیٹ نہیں بھرتا, لیکن شعور سے دنیا ایک بہتر جگہ بن جاتی ہے, اور شعور سے ایونچولی جائز حلال طریقوں سے پیٹ بھرتا ہے. آپ نے بدماشی کرنی ہے, حرام کھانا ہے, تو شعور کی ضرورت نہیں ہے, پھر آپ کو سازشوں کی, مکاری کی ضرورت ہے. تو یہ سارا آپ اس چیز کو سمجھیے. دوسرا یہ کہ یہ ساری چیزیں لانگر ٹرم ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ عمران خان کی آنکھ کو خدا نخواستہ کچھ ہو رہا ہے تو آپ نکل آئیں بینر اٹھا کے ادھر ادھر تھوڑا بہت شور مچائیں, پھر واپس چلے جائیں,
اور ویٹ کریں کہ خدا نخواستہ اگلی کوئی کیٹاسٹرافی ہو تو پھر آپ نکلیں گے. اس سے کچھ نہیں ہوتا. قوموں کو، ملکوں کو، معاشروں کو لانگ ٹرم سوچ رکھنی ہوتی ہے. وہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے بچے، ان کے بچے، ان کے بچے کن حالات میں رہیں گے. دیکھیں ایک چیز میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی مارشل لا لگے، ایوب خان سے لے کے بھٹو نے بھی مارشل لا، سویلین مارشل لا لگایا، پھر ضیاء الحق کا بہت ہی نیسٹی اور بغیرت قسم کا تھا، پھر مشرف، پھر اس کے بعد جو پس پردہ یہ کرتے رہے ہیں سارے لوگ، سب لوگ کرتے رہے. آہستہ آہستہ آپ دیکھتے ہیں یہ بڑھتی جا رہی ہیں چیزیں. ایوب خان کے دور میں عام لوگوں کے بچوں کو، بیویوں کو تنگ نہیں کیا جاتا تھا. بالکل. اب ہم وہاں پہنچ گئے کہ یہ گھروں میں گھس کے کیمرے لگا کے اور جوڈیشری کو برباد کر کے یہ سارا کچھ ہی اب کر رہے ہیں. اس لیے زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اپنی آواز کو مؤثر طریقے سے، رولا مچانے سے کچھ نہیں ہوتا. اب ایسے 150 لوگ ہیں بیچارے، وہ بچوں کو چھوڑ کے، کام چھوڑ کے جب انہیں کہتے ہیں آ جاتے ہیں، پھر آ کے آپ انتہائی بےہودہ قسم کے پی ٹی آئی کے اور دوسرے لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں جو ہائی جیک کر لیتے ہیں. اور پروٹیسٹ کسی نام کی نہیں ہوتی، وہ سیلفیاں اور اپنی بنا کے لے جاتے ہیں، کوئی ویلاگ کر دیتے ہیں، کوئی وہ بعد میں رکھ رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں کہ عمران خان کا پیکج بنیں گے. تو میرے عام دوستوں کو، بہن بھائیوں کو، ہماری طرح جو لوگ ہیں انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ 80 سال میں جو گند اکٹھا کیا ہے، جو ہم نے، میں آپ لوگوں کو میں 2004 سے یہ کام کر رہا ہوں. 2005 میں نے 2 بلین ہاسٹیجز بنائی تھی. میں نے بہت دفعہ یہ بتایا کہ لوگ مجھے آ کے مارتے تھے، لٹرلی لفظوں سے نہیں مارتے تھے. سر یہ تو ہماری فوج کے خلاف کام کر رہے ہو، تمہاری جرت کیسے ہوئی، تمہیں بے نظیر پیسے دے رہی ہے. اپنی جیب سے پیسے لگا کے، اپنا وقت لگا کے، اپنا ٹیلنٹ. میں نیو یارک میں، لاس اینجلس میں، ممبئی میں، جہاں بھی، کینیڈا میں، ٹورانٹو میں فلم پروڈکشن پڑھاتا تھا. لوگ سیکھتے تھے. میں نے سیٹ اپ کیے، میں نے فلم پروڈکشن کے ڈپارٹمنٹ سیٹ کیے. میں فلم بنا رہا تھا اپنے پیسوں سے. وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ لوگ باہر جا کے عمران خان کے نام پہ ڈالر کما رہے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے. عمران خان کے ٹائم پہ ہم عمران خان پہ تنقید کرتے تھے. جب یہ احمق آدمی شہریار آفریدی نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے، بغیرتی کی باتیں عمران خان کے ساتھی کرتے ہیں. ہم لوگ اس وقت انہیں ٹوکتے رہے. بہت سے لوگ ہیں. تو یہ ہر ایک کو ایسے نہ سمجھا کریں کہ جی یہ بار ڈالر کما رہے ہیں عمران خان کے نام پہ. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ دامے درمے سخنے قدمے، جو آپ کی توفیق ہے وہ کریں. پاکستان میں ہر بندے کو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ڈنڈے اٹھا کے باہر آ جائیں اور لڑنا شروع کر دیں. جو آپ کر سکتے ہیں کریں. یہ بہت یہ قدسی حدیث ہے کہ جی اگر آپ برائی ہوتے دیکھیں تو ہاتھ سے روکیں. ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں. زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو ایمان کا کم ترین درجہ ہے کہ دل میں اسے برا کہیں. آپ جو کر سکتے ہیں وہ کریں، ورنہ جو لوگ کر رہے ہیں انہیں کرنے دیں، انہیں مت روکیں. اس طرح سے آپ کی تحریک اٹھے گی. اب دیکھتے ہیں تحریک کو ڈیس امریکہ میں میں نے بہت کلوزلی میں انوالو رہا ہوں. اسے ان لوگوں نے برباد کیا ہے جو مفادات کے، اپنے مفادات کو، کوکڑی مافیا ہے اس میں، سیلفی مافیا ہے. ان لوگوں نے اپنے مفادات کی طرف اس میں سے دبا دیا. جی عمر. پلس زیاد بھائی مجھے لگتا ہے ایکچولی جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہم نے تو کچھ بھی کیش نہیں کیا. ہم تو اپنے جیب سے خرچ کر کے، ٹریول کر کے، کنونشنز، اویئرنیس، یہ وہ یورپ کا ٹریول، جب بھی ہم تو اپنے پاکٹ سے دے رہے ہوتے ہیں، اپنا ٹائم بھی، اپنا پیسہ بھی. اور میرے لیے جو زیادہ ضروری یہ ہے کہ میرے بچے وہ یہ سیکھیں، وہ یہ دیکھیں. ہم کریں گے تو وہ دیکھیں گے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو، میری چھوٹی بیٹی ابھی صرف 15 سال کی ہے، وہ ہر پروٹیسٹ میں سب سے آگے میرے ساتھ ہوتی ہے. چاہے وہ فلسطین کا پروٹیسٹ ہے، چاہے وہ ابھی گرین لینڈ کا پروٹیسٹ یہاں پہ ہوا، جو پولیٹیکل ایک اویئرنیس ہوتی ہے. تو آپ لوگ امریکہ جیسے طاقتور ملک کو، امیر ملک کو جوائن نہیں کرنا چاہتے. یہ تو بہت بری بات ہے. یہ چیز ہے نا. تو مجھے لگتا ہے جو ہم کریں گے ہم اپنی نیکسٹ جنریشنز کو وہی ڈیلیور کریں گے. ہم وہ بڑی انٹرسٹنگ چیز نوٹ کی آپ کی بات سے. جی آپ نے کہا والد صاحب میرے پریشان ہوتے تھے، وہ آپ کو روکتے تھے. جی جی آپ اپنی بیٹی کو انکریج کر رہی ہیں. تو یہ جنریشنل ایک جو ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے، اور فیملی کلچر اس میں بہت زیادہ رول جی پلے کرتا ہے. آپ نہیں کر سکتے، اپنے بچوں کو سمجھائیے، ایٹ لیسٹ انہیں بتائیے فرق کا. جی. اور اس میں ایک دوسری بات ہے بھائی بہت ضروری. آپ نے پہلے بات کی تھی کہ پہلے جو مارشل لا تھے وہ اتنے برے نہیں تھے جو اس سے بعد آنے والے ہیں. اس کا ایک دوسرا اسپیکٹ بھی ہے. اگر ہم نے، اور یہ میں مطلب یعنی اپنے اوپر اپنی جو
पेरेंट्स की जनरेशन उनके ऊपर, उनसे पहले जो थे उनके ऊपर, कि अगर उस वक्त हमने स्टैंड लिया होता तो हम यहाँ तक ना पहुंचते। देखिए, बिल्कुल जुल्म भी बढ़ता है, जुल्म के खिलाफ जो आपको कुर्बानी देनी पड़ती है वो भी बढ़ती है। ये कैंसर की तरह है, बिल्कुल आप अगर आज नहीं करेंगे, और ये सब व्यूअर्स के लिए, आप अगर आज नहीं करेंगे, कल आपके बच्चों को इससे ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। Yes. तो एक बहुत जरूरी चीज है कि हमें अगर हमने इस चीज को काउंटर करना है तो हमें अब करना है, आज, अभी, और हमें ही करना है। ये जो एक है ना कि कोई और आए या कोई और कर दे कुछ, इमरान खान आए और वो सारे मसाइल हल कर दे, इमरान खान अपना काम कर चुके हैं, अब हमारी बारी है। एब्सोल्युटली, अपने काम से बहुत ज्यादा करते हैं इमरान खान कि बिल्कुल नन ऑफ दिस वाज ड्यू। इमरान खान बड़े आराम से सुकून से इंग्लैंड में कहीं भी रह भाई, मुझे अब ये बुजुर्गों की जो कहानियां होती हैं, कई दफा देखें, मुझे नहीं पता कि किस हद तक सही कहानी है। हज़रत इब्राहिम और निमरूद, जब निमरूद ने उनको आग में फेंका था, तो एक वो कहानी पढ़ी थी हमने कि एक छोटी सी चिड़िया थी, अबाबील थी गालिबन, जिसने देखा कि सब कुछ हो रहा है, उसने जाके पानी उठाया अपनी चोंच में, जाके थोड़ा सा पानी फेंक दिया, वापस गई, थोड़ी चोंच से पानी उठाया, जाके फेंक दिया। दूसरे परिंदों ने उससे कहा कि भाई तुम्हारी इस पानी फेंकने से आग खत्म हो जाएगी, तो उसने कहा कम से कम मैंने अपना काम तो किया ना। तो मेरे ख्याल में मतलब यानी ये हमें अपने अंदर इंस्टॉल करना है कि रिजल्ट अल्लाह ताला का, हमने कुछ यही जब हजरत यूसुफ की नीलामी हो रही थी तो वहां पे एक बूढ़ी खातून सूत की अट्टी लेके चली गई थी, तो उसका बड़ा मजाक हो रहा था, उनका यूसुफ की नीलामी हो रही है, यूसुफ की, और तुम ये क्या बुढ़िया लेके आ गई हो? क्या मुझे पता है मैं खरीद नहीं सकती, लेकिन मेरा नाम लिखा है, मेरी नीयत नहीं, मेरी एफर्ट जो मैं कर सकता। और इसी तरह सूरह फील जो अबराहा के लश्कर की अबाबीलें ही थी ना, वो छोटी छोटी, उन्होंने फर्क किया पूरी दुनिया में। तो हम आप ये बताइए हमें कि एक स्नैपशॉट दीजिए हमें कि आगे हम कहाँ जा रहे हैं, क्या आप देखती हैं क्या होने वाला है और कितना काम हो सकेगा इसमें इफेक्टिवली? मुझे एक्चुअली लगता है कि अवेयरनेस के हवाले से यूरोप में एटलीस्ट, जैसे शोएब भाई भी कह रहे हैं, नॉर्वे, डेनमार्क, स्कैंडिनेविया, फिर इन मुल्कों में इमरान खान, पाकिस्तान इश्यूज, ह्यूमन राइट वायलेशंस, इस पे फोकस आ रहा है, देयर इज मच मोर अवेयरनेस। तो मुझे लगता है कि हमारा काम इफेक्टिव तो है। पाकिस्तान के हवाले से या दुनिया के हवाले से अगर मैं सोचूं तो मुझे लगता है दुनिया एक बहुत नाजुक मोड़ पे खड़ी है। आई थिंक बहुत लोग जो हैं वो जो डिवीजन, कुछ लोग यहाँ पे हैं, कुछ लोग जो बीच वाला मीडियम, यानी कि कुछ चीज बैलेंस में नहीं है जो मुझे नजर आ रहा है। मुझे लगता है प्रेसिडेंट ऑरेंज हेड जो है ये थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू कर देगा अपने। आई एम एक्चुअली रियली सैड अबाउट दिस इन दिनों में, लेकिन मुझे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे आप कह रहे हैं कि हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं। और प्लस मुझे लगता है कि हम वार्न्ड भी हैं, मुसलमान एटलीस्ट वार्न्ड है, हमें पता है कि क्या होने वाला है, जो साइंस हमें नजर आ रहे हैं, वी नो अबाउट दिस। तो हमारे लिए बड़ा सरप्राइज नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हमको पता है जी कि फलस्तीन ने तबाह होना है, हमें पता है ये होना है वो होना है, कि हम चुप करके आराम से पीछे होके बैठ जाएं कि हाँ जी ये तो लिखा है, ये होना है, सो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक ये इंसानी फितरत में कि हम लोग पर्सनल एक्सपीरियंसेस से ज्यादा होते हैं इंस्पायर और मोटिवेट होते हैं। तो यूरोप को छितर पड़ना शुरू हुए हैं, अभी तक ये छितर मारते थे दुनिया को, तो अब यूरोप को थोड़ा होश आना शुरू हुआ है। I'm sorry to say, क्योंकि ज़ाहिर है मेरी कुछ जो लॉयल्टी डेनमार्क के लिए भी है, मेरा मुल्क है, लेकिन एज अ मुस्लिम मुझे लगता है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनकी भी आंखें थोड़ी खुली हैं। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है, अपने लोगों की आंखें खुलना ज्यादा जरूरी है, आपकी लॉयल्टी। बिल्कुल, अगर किसी की आंखों में पट्टी बंदी और वो चलते जा रहे हैं आगे, वो गिर जाएंगे गड्ढे में, तो उन्हें बताना लॉयल्टी है, ये डिसलॉयल्टी नहीं है, ये बहुत फेवर कर रही है। I'm happy about this, ये जो डेवलपमेंट हो रही है यूरोप में, इसके लिए मैं खुश हूँ ऑफ कोर्स। और इस्लाम में पेट्रियटिज्म जो है ना, इट्स अ फैक्ट। अल्लामा इकबाल ने कहा, उन्होंने कहा जी हर मुल्क मुल्क मास्त,
मुल्क खुदा मास्त, पूरा खुदा का जितनी भी खुदाई है वो हमारे लिए एक है। ठीक है, हमें दुनिया के तकाज़ों के और निज़ाम के साथ चलना होता है, लेकिन उसे बदलने के लिए कोशिश भी करनी होती है। जी, अब बताइए। मैं ये जरूर कहूंगी यूथ के लिए भी, और अभी जैसे कल यहाँ पे डेनमार्क में नेशनल इलेक्शंस अनाउंस हुए हैं, कि जैसे आपने थोड़ी सी बात की रोल मॉडल्स के बारे, कि हम किन वो लीडर्स, हमें कौन सी स्किल्स चाहिए अपने लीडर्स में। अभी जो इप्स्टीन की फाइल्स निकली हैं, पूरी दुनिया शॉक में है कि ये दुनिया की एलीट क्या कर रही है, जिनको हमने रोल मॉडल्स बनाया होता है, जिन्हें हम विलन समझ रहे थे, एक्चुअली वो हीरो हैं। तो मुझे लगता है कि we should choose our leaders with a bit more reflection. इसकी बहुत जरूरत है कि हम देखें कि अभी दुनिया में कौन पावर में है, उसकी क्या नियत है, वो किस डायरेक्शन में दुनिया को लेकर जा रही हैं. That we need to change. इसी सेगमेंट में उमर के बारे में उन्होंने, सॉरी मैं ये इसके अंदर एक दूसरी साइड भी है जो आपने बात की कि लीडर्स हमें सही चूज करने चाहिए, लेकिन उसके लिए ये भी लाजमी है कि जो एक हमारे यहाँ कुछ अर्से पहले तक एक आइडिया डेवलप हुआ था ना 90s तक, मुझे याद है कि यार पॉलिटिक्स जो है ना ये शरीफ लोगों का काम नहीं है. बिल्कुल. जब गैर शरीफ लोग पॉलिटिक्स में आएंगे तो फिर वही कुछ होगा जो हुआ है. yes. तो ये है कि ये सबसे जरूरी काम है. और ये देखें, आप इलेक्शन से इलेक्शन पॉलिटिशियन क्या बोलते हैं वो एक चीज है, आपने उन्हें जज करना है कि वो आपको डिलीवर क्या करके देते हैं. और डिलीवर करना ये नहीं है कि हमारे घर के आगे सड़क बना दी. बिल्कुल. डिलीवर ये है कि आपकी एजुकेशन के ऊपर क्या किया गया है, आपकी हेल्थ के ऊपर क्या किया गया है, आपके फंड्स किस तरह इस्तेमाल किए गए हैं. पाकिस्तान इस वक्त अखलाकियात है ये बेसिकली. तो सॉरी आपकी बात मैं काटी थी ज्यादा. अब मुझे भूल गई है. अब हुमा की बात सुनते हैं. मुझे एक्चुअली मैं अब ये क्या कह सकती हूँ, मुझे लगता है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए. और मुझे लगता है कि हर इंसान को अपनी कैपेसिटी में, चाहे वो, जैसे आपने बहुत प्यारी सी बात की ज़ाद भाई, कि अगर आप खुद कुछ नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन जो कर रहे हैं उनको मत रोको. एटलीस्ट उनकी लेग पुलिंग मत करो उनको. ये भी एक चीज है, अभी जैसे हम पीटीआई के बारे में बात कर रहे थे, पॉलिटिकल जो चीजें चल रही होती हैं, उस एजेंडे को थोड़ा साइड पे करके गोल्स को देखो कि हमारा गोल क्या है, हम किस वजह से ये काम कर रहे हैं, बजाय कि आप दूसरों की लेग पुलिंग करो, बजाय कि आप इंटरनल झगड़ों में पड़ जाओ. वो जो एक है ना अपोजिशन का, के नाम का बल्ले बल्ले हो जाए, हम फ्रंट में आ जाए, हमारा पोस्टर छप जाए, पिक्चर ले सोशल मीडिया पे हम वायरल हो जाए, उसको थोड़ा सा साइड पे करके. और इसी वजह से मैं क्राउड में रहना पसंद नहीं करती. जब आप बैक फुट पे होते हो, थोड़ा सा हम्बलनेस में अल्लाह से मदद मांगकर, डेडिकेशन के साथ, पूरी नीयत के साथ, चाहे थोड़ा सा काम करो लेकिन पूरी नीयत के साथ करो, तो उसका इफेक्ट बहुत लॉन्ग टर्म रहता है. ये जो ना पोस्टर्स और शोर शराबा और सोशल मीडिया पे वायरल हो जाना, ऑल दैट, ये शॉर्ट टर्म्स चीजें हैं, और इनका लॉन्ग टर्म तो कोई इफेक्ट है ही नहीं, क्योंकि आपने अपने गोल को साइड पे किया होता है. सो कीप योर गोल इन माइंड. जब तक आपको डायरेक्शन का नहीं मालूम, और इसमें मुझे लगता है कि मेंटरशिप भी अच्छी होती है. अगर आपका टीचर अच्छा है, आपके पास आपके इर्द गिर्द की टीम अच्छी है, अगर आप थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो भी जाए तो वो आपको वापस ट्रैक पे ले आए. ऑनेस्टी से काम करो. आई थिंक जो एक चीज इमरान खान को करना चाहिए थी, जो हमें बहुत शदीद जरूरत है, अब इसलिए इमरान खान हर चीज नहीं कर सकता, हर चीज पहलू पे उसकी नजर नहीं होती, लेकिन जब एजुकेशन का शुरू किया था ना और नमल यूनिवर्सिटी बनाई थी, उस वक्त उन्हें चाहिए था कि वहां पे ये कंपलसरी कर देते कि पीटीआई में जो भी लीडर बनेगा, चाहे काउंसिल लेवल पे बनेगा, उसके लिए एक ट्रेनिंग जरूरी होगी. बिल्कुल. ट्रेनिंग करेगा, वो सीखेगा चीजें, उसके बाद अगले लेवल पे टिकट होल्डर्स के लिए सेपरेट ट्रेनिंग होनी चाहिए. और ये आसानी से सब, जब वो वजीर आजम बने हैं तो उन्हें ये अलकादिर वाला ये पूरा करने की जरूरत नहीं थी. आई एम श्योर कि उनके किसी अहमद मुशीर ने ये किया है. वो तो एक मिनट में कह सकते थे कि जी पाकिस्तान की 100 यूनिवर्सिटियां जो अभी लीडरशिप प्रोग्राम शुरू करें. आज से एज अ प्राइम मिनिस्टर ही कुड इशू दैट 100 अलकादिर यूनिवर्सिटियां उसी वक्त बन जाती. लीडरशिप का जो फुकदान हम देख रहे हैं
وہ 2 ریزنس کی وجہ سے. ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی لانگ ٹرم سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیڈرز کو آپ گروم دنوں میں نہیں کر سکتے. نہیں. لانگر ٹرم آپ کو ایجوکیشن سسٹم کرنا ہوتا ہے. اور ایجوکیشن سسٹم یہ ایسی احمقانہ حرکت ہے کہ جی وہ آج سے یہ چیز لازمی کر دیں, قرآن کی تعلیم لازمی, عربی بولنا لازمی کر. ان چیزوں سے نہیں ہوتی. یہ قوموں کی تربیت اس طرح سے نہیں ہوتی. آپ کو اگزامپل 50 سال عمران خان نے اگزامپل سیٹ کی ہے. ان کے 30 سال پرانی آپ باتیں اٹھا کے دیکھ لیں, انٹرویوز ایگزیکٹ سیم باتیں ہیں جن پہ وہ آج ڈٹے ہوئے ہیں. دوسری چیز جو آخری چیز میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پالیٹکس یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے ایک ڈبہ ہے اس میں پالیٹکس ہے وہ لا کے رکھ دیا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو روزمرہ کی زندگی پہ آپ کی اثر انداز ہوتی ہیں. جب آپ سبزی لینے جاتے ہیں اور آپ کو سبزی صحیح نہیں ملتی یا سبزی میں ملاوٹ ہو رہی ہوتی ہے یا کم تول رہے ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں واپس آ جاتی ہیں اس پہ کہ جی آپ نے اس سسٹم میں حصہ نہیں لیا, آپ نے ان لوگوں کو چننے میں اپنا رول پلے نہیں کیا, آپ آگے نہیں آئے, آپ نے اپنی پروٹیسٹ رجسٹر نہیں کرائی. بے شمار دفعہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور وہ اس پہ پروٹیسٹ نہیں کرتے یا وہ اس کی شکایت نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں چھوڑیں جی کیا ہونا ہو, آنا تو کچھ نہیں. لیکن کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. افسروں میں بھی اگر 95 بے ایمان ہے نا تو 4-5 اچھے نکل آتے ہیں جو کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ان لوگوں کو گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں یار ہم کرنا چاہتے ہیں, ہمیں بتائیں کہ کیا کریں. جی بالکل, گائیڈنس ویسے بھی ضروری ہے. جیسے آئی تھنک خاص کر ابھی دیکھیں پاکستان میں 50% تو عورتیں ہیں نا, 50% اگر مرد ہے 50% عورتیں ہیں. 52 اور عورت ایک بھی 100 مردوں پہ بھاری ہوتی ہے. تو یہ میرا پوائنٹ ہے نا کہ سم ٹائمز آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری فورسیں کیا ہے, اسٹرانگ پوائنٹس کیا ہیں ہمارے, ہم ان کو یوز کریں. آپ اپنے ریسورسز تو آپ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں. اسلام کی ٹریڈیشن بھری ہوئی ہے اس چیز سے کہ عورتوں کی کتنی اہمیت زیادہ ہے اور انہیں کیسے سوسائٹی میں فعال کردار کرنا ہے. ہم نے اس سے ٹوٹل اپوزٹ کیا ہے. بالکل. جی پلیز. بس میرا یہ پوائنٹ تھا کہ عورت کو آپ وہ نہ سمجھیں کہ وہ آواز نہیں اٹھا سکتی یا وہ جیسے میجورٹی کی سوچ ایسی ہے بھائی, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کیا ہو جائے گا, ہو گیا تو کیا کچھ فائدہ ہو جانا ہے. وہ ریز ہی نہیں کرتے اپنی وائس کسی بھی ذاتی کے اگینسٹ. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں. اتنا آپ نے اہم, آپ کا وقت بہت قیمتی ہے, آپ بہت سی چیزوں میں انوالوڈ ہیں. وی وانٹ ٹو ناٹ اونلی تھینک یو, لیکن ہم شاید کوئی بات کہہ رہے ہیں وہ کہہ لیں, پھر اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ایک آپ سم اپ کریں ساری چیزوں کو. جی میں بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اس کے علاوہ میں ایک بات کہنا چاہتا تھا ویورز کے لیے کہ دیکھیں آپ کو ایک درخت نظر آتا ہے نا, آپ کو اس کا تنا نظر آتا ہے, اس کے اوپر پتے نظر آتے ہیں. اصل درخت کی طاقت وہاں پہ نہیں ہوتی ہے, طاقت اس کی جڑوں میں ہوتی ہے. لیکن جڑیں نظر نہیں آتی ہے. تو ہما جو بات کر رہی ہیں, جو یہ کام کر رہی ہیں, یہ وہ جڑوں والا کام ہے جس کے اوپر ایک طاقتور درخت بن سکتا ہے. تو دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت سے لوگ اور مطلب یعنی اس میں بائٹ سیلف کوئی غلطی بھی نہیں ہے. اگر کسی کا دل ہے کہ بھئی لوگ مجھے جانیں, میری بڑی واہ واہ ہو, آپ اس کو ہر کسی بھی چیز کو آپ حد سے آگے لے جائیں تو وہ غلط ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی ریکگنیشن چاہتا ہے وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو اصل کام ہے نا وہ فاؤنڈیشنل ہے. اور آپ نے جو بات کی تھی نا زیاد بھائی, یہاں پہ ان ممالک میں ایک پولیٹیکل پارٹی کا ممبر ہوں. میں مطلب اپنے یوتھ میں نہیں گیا, میں کافی بڑی عمر میں گیا, لیکن اگر کوئی یوتھ اس کے اندر شامل ہو, آپ کا تو ابھی بھی لڑک پن لگتا ہے. وہ بس حرکتیں ہی ایسی ہیں بھائی. لیکن اگر آپ کی جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے نا وہ وہاں سے بننی شروع ہوتی ہے. آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے باقاعدہ بولنے کی, ڈیبیٹ کرنے کی, کیونکہ آپ نے دوسری پارٹیز سے ڈیبیٹ کرنا ہے. آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح ایک آرگومنٹ بلڈ کرتے ہیں. آپ کو پولیٹکس سکھائی جاتی ہے اور آپ کو سوچنا سکھایا جاتا ہے. تو یہ جو ایک اکیڈمی ہے, ہر پارٹی کے اندر ہے یہ اکیڈمی ہے یہاں پہ, اور ہر پارٹی اپنے یوتھ سے ٹریننگ شروع کرتی ہے. اور اب اگلے سال ہمارے یہاں پہ لوکل الیکشن ہے, اس کی اس وقت ہم پروگرامز بنا رہے ہیں. جب پروگرام بن جائیں گے پھر اس کے اوپر ہم ورکشاپس ڈیولپ کریں گے ہر
जो पार्टी मेंबर उस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड हो वो कोर्सेज कर सकता है। तो ये एक आइडिया होता है जो फाउंडेशन से ऊपर उठाते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं टॉप डाउन होती हैं और पाकिस्तान में ज़्यादातर जो मुझे लगता है, जो मुझे नज़र आता है, मैं भी पाकिस्तान में नहीं रहा, मैं 1 साल का था जब नॉर्वे आ गया था। लेकिन पाकिस्तान में जो नज़र आता है वो ये है कि टेंडेंसी है कि टॉप डाउन सब कुछ चले, लेकिन स्ट्रेंथ बॉटम अप आती है। आप उसकी वही वजह है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बाहर से जब इन्वेडर्स आते थे, कब्जा करके बैठ जाते थे, तो वो बिल्कुल, बताते थे, बिल्कुल, ऊपर से आती थी चीजें, नीचे वाले बैठे इंतजार करते थे कि हमें कोड़ा मारेगा कोई आके, कोई ठोकर लगाएगा, कुछ बताएगा, भगाएगा, गालियां देगा, तो फिर हम उठ के करेंगे। वो भी है आप भाई। देखिए, उसके अलावा एक दूसरी चीज़ है कि देखिए, अगर आपके ज़हन में ये बन जाए ना कि काम करने वाला कम नहीं है, जो आराम से बैठ के जो है ना चारपाई पे बैठ के देखता रहता है सिर्फ, वो चौधरी है, वो बेहतर है। सच पूछें, एक काम करने वाला 10 जो बैठ के रोटियां तोड़, कासिम हबीबुल्लाह मेहनती अल्लाह का दोस्त है यार। बिल्कुल। अल्लाह ताला ने ये मतलब इससे ज्यादा हमें क्या हिदायत चाहिए। जी हुमा, फाइनल वर्ड्स। फाइनल वर्ड्स मेरे लिए ये हैं कि अपनी उड़ान पे फोकस रखें। जितना बैगेज आपका होगा उतनी कम उड़ान होगी। थोड़ा क्राउड से निकलें, फ्लाई हाई करें ताकि आपको रियलाइज हो कि क्राउड में क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, और उसको ठीक कैसे करना है। बजाय कि आप इस चीज पे फोकस रखो कि हम वायरल हो जाएं, हमारी बल्ले बल्ले हो जाए, हम फ्रंट में आ जाएं। अपनी गोल्स को, अपना डायरेक्शन को, अपने फोकस को डिस्ट्रैक्ट मत होने दें। That's the main. Plus, choose your role models wisely. Choose to spend your time wisely. 5-10 मिनट हर इंसान के पास निकल आते हैं टू समथिंग। अगर आप माली फाइनेंशियल हेल्प, दैट्स आल्सो हेल्प, दैट्स आल्सो कंट्रीब्यूटिंग। एजुकेशन नहीं है आपके पास, आप कोशिश करें कि आप अपनी औलाद को आगे कुछ ऐसे लाइन पे डाल दें कि वो कंट्रीब्यूट कर पाए। आई थिंक जस्ट अपना फोकस मत गवाएं, और एंड डोंट लूज जो लॉस्ट है। मुझे लगता है बहुत लोग लॉस्ट हो गए हैं, कोई पता नहीं चलता कि सच क्या है, फेक क्या है, कौन सी न्यूज सही है, कौन सी न्यूज फेक है। वो जो जाली चीजें हैं वो तो शुरू हो चुकी हैं। डिसेप्शन। Try to keep yourself focused. थैंक यू उमा। आप पाकिस्तानी खवातीन पे जनरली, लेकिन हमारी खवातीन पे बहुत ज्यादा, रमजान जब शुरू होता है ना, बरकतों का महीना होता है जी, और उसमें हमारी खवातीन पे स्पेशली जो काम कर रही हैं, बाकी सारी अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही हैं, वो एक्स्ट्रा एक तरह से जिम्मेदारी जिसको बड़ी खुश उसलूबी से और खुश हंसमुख होके वो तरीके से वो करती हैं। लेकिन ये कि जिम्मेदारी तो है, आप पे भी वो एक्स्ट्रा आ जाता है, सोशलाइजेशन भी बढ़ जाती है, खाने भी हमारे बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हो जाती हैं, तो उसमें सारी चीजों को बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। वी वांट टू रियली थैंक यू कि आपने ये टाइम निकाला। रमजान के बाद इंशाल्लाह फिर हम आपके साथ और विल सिट टुगेदर और फिर विल टॉक मोर अबाउट शोएब एनी वर्ड्स। जी नहीं, मैं बस यही कहूंगा कि देखिए, हमने अब कई प्रोग्राम किए हैं, लेकिन मैं हुमा का इस बात के ऊपर बड़ा शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने एक होप की तरफ हमें लेके गई हैं कि हम जो कर रहे हैं उसका कुछ फायदा भी है, क्योंकि मसाइल के ऊपर बात करना बड़ा आसान होता है और थोड़ी हमारी टेंडेंसी भी हो जाती है कि मसाइल आइडेंटिफाई करो और कोई अच्छी बात भी करे तो उसमें 2-3 कीड़े निकाल लें तो अच्छा होता है। तो लेकिन आपने जो बातें की उनमें ये है कि हमें एक उम्मीद नजर आती है और मेरे ख्याल में ये बड़ी जरूरी चीज है। मैंने भी नोट किया, मैंने कोई ताने वाने नहीं दिए किसी को, उससे किसी को ये नहीं कहा कि जी तुम कुछ नहीं करते, फलां कुछ नहीं करते। मैं इस फेवर में हूँ ना कि आप अपने आप को देखो कि आप क्या कर रहे हैं, दूसरों को छोड़ो, वो तो जो कर ही रहे हैं, आप अपने आप को ठीक रखो। दुनिया के अजीम तरीन लीडर्स और रिफॉर्मर्स ने यही मैसेज दिया जो आप कह रहे हैं। तो दोस्तों, मैं ये आपको फाइनली याद दिलाना चाहता हूँ कि लीडर कोई आसमान से नहीं उतरते, हम सब के अंदर लीडर हैं, हम सब में वो क्वालिटीज हैं जो हमें किसी ना किसी फील्ड में जिसमें भी हम हैं। लीडर का काम ये नहीं होता कि तकरीरें करे और डंडे उठाए और वो दूसरों को ये अपरूट करे या तंग करे।
लीडर का काम यह है कि किसी भी फील्ड में कहीं भी कोई मुश्किल देखे अपने मौजूदा हालात में वो क्या बेहतरी ला सकता है उसमें वो लाए, और वो हम सबको अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है और हमें किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अपने घर में इर्द गिर्द देखें, छोटी सी चीज उठा के आप गलत जगह से सही रख देते हैं तो वो आप एक काम कर रहे हैं जो दूसरों से आगे है। तो यही कुछ करना है, छोटा छोटा थोड़ी थोड़ी चीजें, कतरा कतरा दरिया बन जाता है और फिर अल्लाह ताला मदद करता है। कोशिश करेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।